ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਗੂ ਨੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 25 ਤੱਕ ਮਈ ਦੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ BC ਸਰਕਾਰ बहुत सारी फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो बिजनेसिस होण, चाहे वो पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट्स होण, चाहे असी आम लोग आम पब्लिक होइए, हर किसी नूं जिहड़ी मदद है वो मुहैया करवाई जा रही है। बजट भी पास हो गया, बजट बारे भी गल करांगे, बहुत सारे होर सवाल ने उन्हां बारे भी गल करांगे MLA जिनी सिम्स नाल। आ उन्हां दा स्वागत करदे हां ते उन्हां दे नाल गलबात करदे हां। जिनी स्वागत है जी, सत श्री अकाल। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। सो मैनूं पता है कि तुसीं विक्टोरिया दे विच हैगे हो। थैंक यू फॉर योर टाइम। तुसीं अज तुहाडी ड्यूटी लगी हुई सी कि तुसीं उत्थे मौजूद होना है। सो उत्थे की चल रहा है सब तो पहला तां ये दसो। देखो इस हफ्ते लेजिस्लेचर वाज सिटिंग। पहला तां जिहड़ा 3 hours of sick leave leave to go and get your vaccination वो बिल पास हो गया। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आके अक्लेम कर दिता सीगा ते नाले बजट दी डिबेट चल रही है सारे हफ्ते दे विच ही ਤੇ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਓ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗੀ। जी बिल्कुल, जिवें बजट की गल की है, सो जो बजट दिता डेफिसिट दे विच बहुत बजट हैगा, वो कल्ला BC का नहीं पूरे ही असी जे कैनेडा दे गल करिए पूरे असी देश किसी भी कंट्री की गल करिए हर कोई डेफिसिट दे विच है। पर यह कहा जा रहा है कि असी सरप्लस की गल बाद च करांगे, पहला असी लोकां दी हेल्प करनी है, असी साडे जिहड़े नागरिक हैगे सिटीजन हैगे असी उन्हां दी हेल्प करनी है। BC सरकार दे वल्लों की कुछ कीता जा रहा है? सब तो पहला तो बहुत गर्व हैगा आ भी साडी सरकार ने लोकां नूं सिर्फ बिजनेस कम्यूनिटी नूं नहीं डाइवर्स कम्यूनिटी नूं मोहरे रख के जिहड़े फैसले कीते आ, जिस तरीके दे नाल हुण रीस्टार्ट भी शुरू हो रहा, जिस तरह आपां रिस्ट्रिक्शनस भी पाए आ ते देखो इंडिविजुअल नूं भी सपोर्ट मिली। अगे आपां रेंटर्स रिलीफ भी मिली सीगी, इंडिविजुअल्स नूं भी चैक मिले सीगे 1000 दे जां 500 दे डिपेंडिंग ऑन इश्यूज ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬਣ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ COVID-19 ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਆਂ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਪਰਸਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ जी, पर यह जरूर कर सकती है भी लोगों नूं थोड़ी सपोर्ट दे के भी ओह गांह तक चली जान, भी उन्हां दी बिजनेस जिहड़ी आ उहनूं लाइफ सपोर्ट सिस्टम ते पा के भी जदों इकोनॉमी फिर चालू होगी फिर वो काम वधिया तरीके दे नाल अपनी इकोनॉमी भी चालू हो जाऊगी। जी, जिवें वैक्सीन भी लग रही है हुण BC दे विच भी पूरे जोरां शोरां दे नाल जिवें कह सकते हैं वैक्सीन लग रही है। पॉपअप क्लिनिक भी आ रहे ने सरी दे विच, खास करके जदों क्योंकि डॉक्टर बोनी हैनरी नाल गल होई सी उन्होंने सरी दे विच हाई रिस्क एरिया की काउंटिंग करवाई सी कि 6 ਤੋਂ 7 हाई रिस्क एरिया ने उत्थे हुण कोविड की वैक्सीनेशन लग रही है। सो सानू मोबाइल क्लिनिक प्रदान किए जा रहे हैं कि उत्थे जाके तुसीं कोविड के जिहड़े ने वो टीके लगवा सकते हो। असीं न्यूटन पार्क दे विच देखिया लंबियां लाइनां लगियां होईयां सी, उत्थे लोकां ने वैक्सीनेशन करवाई है। 30+ लोकां दी एस्ट्राजेनेका उत्थे लग रही है। सो होर किहड़े पॉपअप क्लिनिक्स जिहड़े ने आ रहे ने? सब तो पहला तो फ्रेजर हेल्थ का बहुत धन्यवाद करते हैं करके उन्होंने बहुत वधिया तरीके दे नाल रजिस्ट्रेशन ते वैक्सीन रोल आउट कीती है जी। आपां नूं पता सरी दे विच 6 ਜਾਂ 7 इलाके हैगे आ जिन्हां नूं कंसीडर्ड हाई स्पॉट। सरी नूं कई दिनां दी, कई हफ्तियां दी, महीनियां दी प्रायोरिटी मिल रही है। जिस तरह फ्रंटलाइन वर्कर्स दे वैक्सीनेशन होए सीगे, अपने टीचर्स दे हुण जिहड़े स्कूल विच काम करदे आ, तां फिर जिहड़े चाइल्ड केयर वर्कर्स दे हुण हो रहे आ ते जिहड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैगे उन्हां कईयां दे वैक्सीन्स लग गईयां आ। फिर भी फ्रेजर हेल्थ ने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई कीता सीगा जे स्टैंड अप वैक्सीन क्लिनिक कायम करिए उन्हां दे नाल भी शायद छेती टीके लग जाणगे, वैक्सीन लग जूगी। पर अज उन्होंने कोई स्टैंड अप वैक्सीन क्लिनिक नहीं खोली। जिन्ना मैं सुनिया आ भी बहुत सारे लोग चल गए सीगे स्टैंड अप वैक्सीन क्लिनिक तो उन्हां को लिमिटेड वैक्सीन सप्लाई सीगी जिहड़े उन्होंने पहला ही दस दिता सीगे इन्ने 100 सीगे जी। मेरी कईयां दे नाल गल हुई है जिहड़े उत्थे सीगे वो कहंदे भी सानू पेपर दिता गया सीगा भी जी साडे लई वैक्सीन हैगी है
ਜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵੋ, ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਟੀਕੇ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਐਂਗਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਵੋ, ਆਪਣਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਵੋ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਲੀਨਿਕ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਰਤ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਆ, 98% ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਿਊਟਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਤੇ ਐਸਟਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਫਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਆ ਨਿਊਟਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਫਾਈਜ਼ਰ। ਸੋ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਵੇਲੇ ਵਹਿਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਵਧਾ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੱਲ ਨਿਊਟਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਵਾਵੋ ਆ ਨਾ ਲਵਾਵੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਸੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਵਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਤੇ 2 ਇੱਥੇ ਇਨਫੈਂਟ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਚਲੋ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਵੀ ਆ, ਪੜਦਾਨੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਡਰ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਯੰਗ ਫੋਕਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈ ਗਏ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਲਏ ਆ ਬੇਸਡ ਔਨ ਡੇਟਾ ਐਂਡ ਬੇਸਡ ਔਨ the information they have, the knowledge they have। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ। ਜੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰੀਏ, ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਬਈ ਅੱਖ ਮਚੋਲੀ ਖੇਲੀਏ ਬਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗਾਰਡਨ ਵੱਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 50 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਇਰਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਆ। BC ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਡੋਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੋ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੈਰੀ ਤੇ ਚੜੀ, ਵੀ ਫੈਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਥੋੜੀ % ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਲਾਏ ਆ, no traveling outside of your region. But region which we lower mainland, people stay in the lower mainland. ਜੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਾਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਕਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਰਿਚਮੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ will be giving more details on the enforcement. ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ $575 ਫਾਈਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, $2300 ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੇਸ ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੋਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਕਲੀ ਆ, 500 opioid deaths। ਇੱਕ ਡੈਥ ਵੀ, one death is too many। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈਣ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰਪਟਡ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਵਰਤੂਗਾ ਉਹ ਓਵਰਡੋਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨਲੀਨੈਸ, ਲੈਕ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਅਪਸੈਟ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ, ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲਸ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ, ਮੋਰ ਫਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਫੋਨ ਦ ਨੰਬਰਸ। ਜੀ
ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ BC ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਜੌਬ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਵਧੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈਲਥ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈਨ ਇਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਟੀਓ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਆ। ਟੇਕ ਆਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਕਵਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਲਿਫਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਰੀਬਾਊਂਡਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡ ਬਜਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਊਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰੀਅਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲਣਗੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ। ਦੇਖੋ ਇਕਨੋਮੀ ਐਂਡ ਪੀਪਲ both have to be looked after। ਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਫੋਕਸ ਔਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਫੋਕਸ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਜੌਬਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਾਸਟ ਟਰੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर द ਟੂਰਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੌਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਮਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਟੇਕ ਆਊਟ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਟ ਇਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਆ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ, ਪਰਸਨਲੀ, ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਂਡ ਫॉर देयर ਵਰਕ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਸੀਨੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹਜੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰ EB ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਜਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੋਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕਦਮ ਫੇਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਘਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਆ
ਲੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਂਟ ਅਪ ਡਿਜ਼ਾਇਰ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਖੌਂਡੋ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਟੀਓ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਾਰਡਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਛੱਤ ਦਾ। ਜੀ। ਇਸ ਛੱਤ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਸਕਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ BC ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ICBC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਰਿਬੇਟ ਚੈਕਸ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਿਬੇਟ ਚੈਕ 'ਚ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਚੈਕਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੌੜਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਰਾਥਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਲਾਈਟ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਿਸਦੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਬਾਜੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਿਸੇ ਬੰਦਾ ਐਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਆ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ICU ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਆ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਵੋ, ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਇੰਜੋਏ ਯੂਅਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਸੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ BC ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।